Today I am going to discuss the self-examination questions in Unit 4 of Plus 2 book, Goodwill in Partnership Accounts. Adala first block, multiple choice question. Now I will finish off all the multiple choice questions here. Choose the correct answer. Choose the correct answer. Adala number 1. Which of the following statements is true? Which of the following statements is true? Number 1, goodwill is intangible assets. Number 2, A is intangible assets, B is current assets, goodwill is current assets, C is fictitious asset, D is goodwill cannot be acquired. Cannot be acquired னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. Intangible assets அப்படிங்கிறது correct. Already we have seen goodwill is a type of intangible assets should be recorded under fixed assets சொன்னோம். அதனால intangible assets. Current assets கிடையாது. Fictitious asset ஆனா கிடையாது. Imaginary அப்படிங்கிறது தான் fictitious னு பேரு. Fictions, science fictions னு பார்த்திருப்பீங்க. So imaginary stories எல்லாம் வரும்போது fictions நம்ம சொல்லுவோம். இந்த அசெட் உண்மையிலுமே தான் அசெட் நமக்கு ஒரு இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது. இட்ஸ் நாட் அ ஃபிக்ஷன், பட் பார்க்க முடியாது பட் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா அது பேர் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ். பார்க்க முடியாது, அதனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது பேர் தான் ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சாய்ஸ் ஏ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். செகண்ட் கொஸ்டின், choose the best answers. The second, super profit is the difference between super profit சொன்னாலே நமக்கு தெரியும், any profit earned beyond the normal profit. So average profit and normal profit, average profit க்கும் normal profit க்கும் உள்ள difference தான் super profit. So super profit is equivalent to average profit minus normal profit, right? So here the choice is C is correct. Third question, the average rate of return of similar concern is considered as, the average rate of return of similar concern, இதே மாதிரி கன்சர்ன்ல என்ன இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணியிருக்க முடியும்னு சொல்றாங்களோ அதுக்கு பேர் நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். we have already seen. So of course the normal rate of return is given in B answer. So B is chosen, right? Normal rate of return, NRR. Fourth question, which of the following is true? Which of the following is true? அதுல A வந்து என்ன சொல்லி இருக்கறாங்கன்னா fourth questionக்காக A என்ன சொல்லி இருக்கறானா super profit is equal to total profit divided by number of years னு சொல்லி இருக்கறாங்க. B வந்து super profit is equal to weighted profit divided by number of years னு சொல்லி இருக்கறாங்க. weighted profit divided by number of years. C super profit is equal to actual profit minus normal profit. of course இதான் கரெக்ட், நம்ம ஏற்கனவே போட்டுருக்கறோமே. D super profit is equal to average profit into, sorry, this is average profit into years of purchase, number of years of purchase சொல்றோம். We are pretty sure that C is the answer. Average profit minus normal profit. Average profit is based on the actual profit நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். So C is the correct answer. So super profit is equal to average profit by, sorry, minus normal profit is the correct one. Fifth question, identify the correct pair. Identify the correct pair is the fifth question. I am going to solve that now. So எது கரெக்ட் பேர்னு கொடுத்துருக்காங்க, 4 pairs கொடுத்துருக்காங்க இதில் ABCD. You have to choose one of them. So A வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறான்னா goodwill under average profit method. goodwill under average profit methodல எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றாங்கன்னா average profit into number of years of purchase. correct. Second, B goodwill under super profit method. goodwill under super profit method எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க super profit into number of years of purchase. ஆமா கரெக்ட். okay. goodwill under annuity method. C goodwill under annuity method, AM. அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா average profit into present value of annuity factor சொல்லியிருக்கிறாங்க. கரெக்ட் மாதிரி இருக்கும், பட் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணீங்க, சூப்பர் ப்ராஃபிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் இன்கரெக்ட். இனி ஒரு டி பாயிண்ட்டை நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஸோ பாயிண்ட் டி வரும்போது குட்வில் அண்டர் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வரும்போது சாய்ஸஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் சொல்லியிருக்கிறோம். ஆஃப்கோர்ஸ் இதுவும் கரெக்ட். ஸோ இது மட்டும்தான் நமக்கு தப்பாக இருக்குது, ஏன்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எடுக்கக்கூடாது, சூப்பர் ப்ராஃபிட் எடுத்துருக்கணும். ஸோ சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன், when the average profit is 25,000, average profit, sixth கேஸுக்கு வரும்போது
இது 5th கேஸ். ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் 25,000, நார்மல் ப்ராஃபிட் வந்து 15,000 சொல்லியிருக்கிறோம். அப்போ வாட் இஸ் சூப்பர் ப்ராஃபிட் சொல்லியிருக்கோம். நம்ம ஏற்கனவே தெரியும், the difference between average profit minus normal profit is the super profit தெரியும். So super profit being 10,000. சாய்ஸஸில் A 25, B 5,000, C 10,000 கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ C தான் நமக்கு சாய்ஸு. ஸோ C is the answer. Value is 10,000 rupees. And 7th case, book profit of 2017. book profit 7th கேஸுக்கு வரும்போது book profit நீங்கள் P&L அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கிடைச்ச ப்ராஃபிட் பேர் book profit சொல்லுவோம். அது வந்து 35,000 rupees சொல்லியிருக்கிறாங்க. that is 35,000. நான் ரெக்கரிங் இன்கம் இன்க்ளூடட் in the profit is 1,000. நம்ம ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராஃபிட் ஆன் பேஸாக இருக்கும்போது அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராஃபிட் எதிர்காலத்தில் இம்பாக்ட் இருக்கணும், இருந்தால் மட்டும்தான் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டை சேர்க்கணும். எந்தெந்த ஐட்டங்கள் ப்ரீவியஸ் இயரில் சேர்ந்திருக்கிற ஐட்டங்கள் எதிர்காலத்தில் இம்பாக்ட் இல்லையோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். இன்கம் இனிமேல் வராது சேர்ந்துருக்குன்னு அந்த இன்கம் ரிமூவ் பண்ணணும். எக்ஸ்பென்சஸ் இனிமேல் வராது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை ஆட் பேக் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் அ சிம்பிள் ப்ராசஸ். இதில் வந்து புக் ப்ராஃபிட் 35,000 இருக்கு. நான் ரெக்கரிங் இன்கம் இன்க்ளூடட் இன் த ப்ராஃபிட் 1,000. இதில் இனிமேல் வராத இன்கம் ஒரு 1000 சேர்ந்துருக்கு அப்படின்றான். 1000 சேர்ந்து 35,000. இனிமேல் அது வராதுன்னா எவ்வளோ இன்கம் இருக்கும்? 35 minus 1,000, 34,000 தானே இருக்கும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு டிடெக்ட் தட் 1,000 rupees here. So minus 1,000. So this is nothing but non-recurring income included. இது அந்த ஒரு வருஷம் மட்டும்தான் வரும், இனிமேல் வராது அப்படின்னா 34,000 தான் நிரந்தரமாக வரும் அப்படின்னு அர்த்தம். Apart from that, abnormal loss charged in that year 2017 was 2,000 rupees. இந்த ஆண்டில் தேவை அப்நார்மலாக கண்ட்ரோல் மீறி ஏற்பட்ட நஷ்டம் ஒரு 2,000 இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அந்த 2,000 இதில் சேர்ந்துருக்கு. அதாவது P&L கொண்டு அந்த 2,000 டெபிட் பண்ணதுனால 35,000 rupees வருது. நாளைக்கு இதே மாதிரி அப்நார்மல் லாஸ் வரும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படி நாளைக்கு ஒரு அப்நார்மல் லாஸ் வராதுன்னு சொன்னால் அந்த லாஸ் நீங்கள் டெபிட் பண்ண மாட்டீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அதிகமாகிடும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் பேக் தட் அப்நார்மல் லாஸ். ஸோ ஆட் பேக் abnormal loss that will not happen here after 2,000 rupees. அப்படின்னா the profit what you arrive here is called average profit calculation. எடுத்துக்கக்கூடிய adjusted profit. This is called adjusted profit. Then the adjusted profit is 36,000. So choicesல பொறுத்த வரைக்கும் A 36,000 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ A தான் correct answer. So I may put the tick mark for A. The value is 36,000. The last question, 8th. The total capitalized value of the business is 1 lakh. Total capitalized value. Okay, 8th case பொறுத்த வரைக்கும் capitalized value 1 lakh ன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. And then assets of that company 1,50,000. அந்த கம்பெனியோட assets எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 1,50,000 இருக்கு. And liabilities are rupees 80,000 சொல்லி இருக்கிறாங்க. 80,000 சொல்லி இருக்கிறாங்க. The value of goodwill as per the capitalization method will be. capitalization methodல goodwill எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. goodwill under capitalization methodல எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? சூப்பர் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்முலா. இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு, adjusted profit divided by normal rate of return minus capital employed அப்படிங்கிறது இன்னொரு மாடல். So we have two formula for calculating the goodwill. super profit divided by normal rate of return போடலாம், இல்லைன்னா the actual profit or average profit கண்டுபிடிச்சிங்க இல்லையா, அந்த average profit after the adjustment கண்டுபிடிச்ச average profit divided by normal rate of return கொடுத்தீங்கன்னா that is what about the capital required for earning the adjusted profit னு பேரு. இது பேர் capitalized னு பேரு. அதுலேருந்து கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டை நம்ம லெஸ் பண்ணோம். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா அசெட் மைனஸ் லயபிலிட்டிஸ் தான் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. ஸோ இந்த கேஸில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேல்யூ 1 லேக்னு கொடுத்துட்டாங்க. அது தவிர இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுங்கிறது அசெட்ஸ் மைனஸ் லயபிலிட்டிஸ், இதுலேருந்து இதை லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 70,000 rupees இஸ் தி கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. ஐ ஹோப் ஸோ குட் நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கால் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. ஸோ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு 1 lakh 70,000 rupees. இந்த கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூலேருந்து கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டை நம்ம லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா யூ வில் பி கெட்டிங் த குட்வில் ஆஃப் rupees 30. கொடுத்த சாய்ஸஸில் 30 எதில் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூ கெட் த 30,000 rupees இன் டி. ஸோ டியில் நமக்கு 30,000 வருது. ஸோ வி ஹேவ் டு சூஸ் திஸ் ஒன். ஐ ஹோப் ஸோ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் த கேல்குலேஷன்ஸ் ஹியர்.